व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स अखीरले सैगमेंट दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं और तुहाडे नाल जिहड़ी नज़मां ने वो पंजाबी ते इंग्लिश विच शेयर करन जा रही हैं जिहड़ियां कि अजोके खालिस्तान संघर्ष नूं समर्पित ने। सो इस बारे आपां गलबात करांगे और नाल ही जिहड़े तुहाडे लाइव मैसेज ने वो भी लैन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुणन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचारां ने? देखो असीं TV 84 दे प्लेटफॉर्म तो एक ये जरूर मंच भी दिता है अपने क्रिएटिव शायरां नूं कि उन्हां दीयां रचनावां असीं जिहड़ा वो सांझियां करदे हां जी। साडे वीर भाई संतोख सिंह भाऊ जी उन्हां दी भी एक रचना सानूं मिली और एक जिहड़े गुप्त रह के अंग्रेजी पोइट्री राहीं सेवा कर रहे ने जी। उन्हां दी नज़मां भी 2-3 आईयां होईयां ने पर मैं एक नज़म सांझी करांगा। मैं घड़ी वाल भी देख रहा और साडे व्यूअर्स दे मैसेजेस भी ने और भाई संतोख सिंह भाऊ जी ने नज़म दा उनवान दिता है आउण लगा राज खालसा। फिर हुक्म अकाल दा आया वज गए ढोल नगारे लुक लुक कीते वार पिठ ते नंगे हो गए सारे। फिर हुक्म अकाल दा आया वज गए ढोल नगारे लुक लुक कीते वार पिठ ते नंगे हो गए सारे। चुलियां पर दुध प्याया उन्हां ही डंग मारे जरनल साडी कौम दा पन्नू जिन्हें दिने विखाए तारे। अकाल पुरख करी मेर पन्नू ते अरदासां करिए सारे। ऐसी पन्नू लहर चलाई धुम्मां पै गईयां सारे। ऐसी तक पन्नू ने पाई खड़ गए मुल्क साडे ने सारे। जेड़े सानू मारन फिरदे असीं सप खुड्डां विच वाड़े। आउण लगा है राज खालसा कुट चूरियां वंडिए सारे। नीला झंडा मान कौम दा भाऊ गड्ढिया जाऊगा सारे। झंडा नीला होए जां पीला होए पर गड्ढिया खालसे दा झंडा ही जाएगा। सो ये बहुत खूबसूरत नज़म है। और हुण असीं अंग्रेजी दी नज़म जिहड़ी उन्हां ने फ्री माई कंट्री माई लव इस दे थल्ले इन द हॉल्स ऑफ UN flags flutter high yet mine eludes lost in the vast sky. Love for my country a flame burning bright but under foreign control a captive's plight। कि यूनाइटेड नेशंस दे बाहर अंदर झंडे आज़ाद मुल्कां दे उच्चियां फिजावां दे विच झूलदे ने पर मेरा झंडा मेरी कौम दा झंडा अजे तक उन्हां च नहीं है। इस विशाल आसमान दे विच साडा झंडा गैर हाज़र है, माइनस है पर साडे अंदर वो जिहड़ी आज़ादी दा फ्लेम है वो बराबर बढ़ रहा है पर साडी धरती जिहड़ी है वो कंट्रोल च है दुश्मन दे। और ये एक जदों किसे दी थां ते किसे ने कब्जा कीता हुंदा है तो उस दे फिर हालात नूं उही समझ सकदा। इन द हॉल्स ऑफ UN flags flutter high yet mine eludes lost in the vast sky. Love for my country a flame burning bright but under foreign control a captive's plight. Oppressions wait a relentless yoke in every aspect. The chains that provoke promises of freedom like whispers in the wind snatched away leaving wounds deep pinned. Oppressions wait a relentless yoke कि जेड़ा जदों जुल्म हो रहा होंदा है उस दे भार थल्ले तुसीं दबे होंदे तुसीं गलबा कहंदे हैं ये गलबे च होना इवें ही है जिवें पंजाली पाई हुंदी है जिस चों तुसीं निकल नहीं सकदे। असीं भी कहंदे हैं गुलामी दी पंजाली योक ऑफ स्लेवरी। बिल्कुल। और हर पक्ष तो जिहड़ियां ने तुहाडे बेड़ियां ने चेन्स ने कड़ियां ने तुसीं भड़काहट महसूस करदे हो पर दूसरे पासे जिहड़ा प्रॉमिसेस ऑफ फ्रीडम लाइक विस्पर्स इन द विंड कि जदों तुसीं हवा दे विच फुसफुस करदे हो ये भी किते ना किते तुहानूं नज़र आ रहा हुंदा है कि कोई आज़ादी दी भी अजे रुमक है किसे पासे।
और ये जदों कोई तुहाडे तो वो भी खोले और ये है कि तुहाडे जख्म डूंगा लगा है oppressions weight a relentless yoke in every aspect the chains that provoke promises of freedom like whispers in the wind snatched away leaving wounds deep pinned independence pledged a dream so sweet peace harmony religious freedom's heartbeat yet circumstances shift a bitter decree denying the right to live a cruel spree कि इकरार साडे नाल आज़ादियां दे कीते पर होया साडे नाल कि भाई असी चारे पासे जिहड़े ने वो सानू फिर ये कहा गया कि हुण तां हालात बदल गए ने और जिहड़ा साडा जिउण दा हक सी आज़ादी दा वो खो के सानू उन्हां ने जुल्म दे हवाले कर दिता वो नेहरू दे इकरार 47 दा दौर है इंडिपेंडेंस प्लेज्ड ऑटोनमस रीजन इन द नॉर्थ ग्लो ऑफ फ्रीडम ये सारे इकरार इंडिपेंडेंस प्लेज्ड ए ड्रीम सो स्वीट पीस हारमनी रिलीजियस फ्रीडम्स हार्ट बीट येट सर्कमस्टांसिस शिफ्ट नेहरू ने कहा सर्कमस्टांसिस हैव नाउ चेंज्ड येट सर्कमस्टांसिस शिफ्ट ए बिटर डेक्री denying the right to live a cruel spree cries unheard echoes of despair as resources plundered an unjust affair humans reduced to foolish sheep under the narcotic influence secrets they keep ਇਹ ਨੇ ਜੋ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਏ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਮ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਡੈਸਪੇਅਰ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੈਪਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਕਰਾਈਜ਼ ਅਨਹਰਡ ਐਕੋਜ਼ ਆਫ ਡੈਸਪੇਅਰ ਐਜ਼ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪਲੰਡਰਡ ਐਂਡ ਅਨਜਸਟ ਅਫੇਅਰ ਹਿਊਮਨਸ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਫੁਲਿਸ਼ ਸ਼ੀਪ under the narcotic influence secrets they keep unaware of rights lost in the fog like cattle grazing oblivious to the slog no education's light no health's embrace brainless donkeys in a heartless race कि भी ultimately ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ deprive ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ education ਤੋਂ health facilities ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨਲੈਸ ਡੌਂਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੌਂਕੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਖੀਰਲੇ ਦੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਬਟ ਡੀਪ ਵਿਦਨ ਲਾਇਨਸ ਡੋਜ਼ ਏ ਡੋਰਮੈਂਟ ਕਰੇਜ waiting to oppose, O God of mercy, hear my plea, unveil the oppressors, set the oppressed free. पर इस सारे च भावें सानू ब्रेनलैस डंकी समझ के वो ट्रीट करते हैं पर किते ना किते जिहड़ा शेर सुत्ता होया है वो उहदे अंदर वो एक करवट भी उठ रही है बट डीप विद इन लॉयंस डोज ए डॉर्मेंट करेज वेटिंग टू अपोज करेज पिया जिहड़ा डॉर्मेंट है ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੋਡ ਆਫ ਮਰਸੀ ਹੀਅਰ ਮਾਈ ਪਲੀ ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣ ਅਨਵੇਲ ਦਾ ਓਪਰੈਸਰਸ ਸੈਟ ਦਾ ਓਪਰੈਸਡ ਫਰੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਰੇਜ਼ देयर ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਟ ਕਰੇਜ ਇਗਨਾਈਟ ਟੂ ਫੇਸ ਦਾ ਐਨਮੀ embrace the fight liberate the land from the grip so tight O God intervene bring forth the light ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਗੋਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਟ ਕਰੇਜ ਇਗਨਾਈਟ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ੋ ਫੇਥ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ
ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ, ਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਲੈਟ ਕਰੇਜ ਇਗਨਾਈਟ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦੇ, ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਟੂ ਫੇਸ ਦ ਐਨਮੀ, ਐਮਬਰੇਸ ਦਾ ਫਾਈਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈਏ, ਲਿਬਰੇਟ ਦਾ ਲੈਂਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਸੋ ਟਾਈਟ, ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੋਡ ਇੰਟਰਵੀਨ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਫੋਰਥ ਦਾ ਲਾਈਟ, ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਾਰੈਂਸ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸਲੈਂਟ ਗੁਪਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਭਾਊ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਐਨ ਸੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕੁਤੀੜ ਦਾ ਰਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ RTY ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਮਾਇਲ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਜਸ ਗਿੱਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਹੋਪਿੰਗ ਫੋਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਜਸ ਗਿੱਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਤਿਹ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਰਸ਼ਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਨੀਡ ਜਸਟਿਸ ਫੋਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਐਂਡ ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜਪਾਲ ਭੱਟਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭੱਟਲ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੋਪ ਆਵਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਕਮ ਟਰੂ ਸੂਨ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇजेस ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਲਵੇਸ ਕਰਦੇ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ, ਐਂਡ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੌਬ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਡੀਟੇਲ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁੱਚੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਮਾਲ ਗੁੱਡ ਖਾਲਸਾ GP ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗਾਗਰ 'ਚ ਸਾਗਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੌਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ TV 84 ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਾਂਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹਿਕਸਵਿਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਲੰਟੈਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 127 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਵਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਕਸਵੀਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਹਿਕਸਵਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ RSS ਦੇ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਖਾਲਸਾ GP ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲੰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ SGPC ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਕਿਵੇਂ ਰੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ GP ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧਰੋਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ NSA ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ NSA ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਨੋਟ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਭਾਈ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਵੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਈ ਪੂਰਬ ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਚਲੀ ਗਈ, ਜੜ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ ਖੂਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੂਟਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਭੈਣੀ ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਟਾਊਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 15 ਮੱਘਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 1 ਵਿਸਾਖ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਮਾਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਬੌਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈ ਬੜਿੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਝੰਡੂ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਵੀਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੌੜਾਇਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਔਰ ਸਰਸਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਹਰਮਿੰਦਰ ਔਰ ਫਿਰ ਬੌਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 974 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।